عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية
قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام
Jazakallah khairan Tarmudi. Masya Allah. Masya Allah. Afwan ya ikhwat, ya akhwat. Lupa menyalakan mic-nya. La haula wala quwwata illa billah. Qadarallah ma syafa'al. La haula wala quwwata illa billah. Kelupaan ngeklik di bagian mic-nya. Kelupaan ngeklik di bagian mic. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah kita ulang lagi insyaallah. Insyaallah kita ulang lagi khairan. Qadarullah ma syafa'al. Kita ulang lagi. Masya Allah. Tadi Ana belum sempat melihat komentarnya. Ternyata sudah pada teriak-teriak. Ternyata suara tidak terdengar. Qadarullah ma syafa'al. Ternyata Ana kelupaan untuk ngeklik di bagian mic-nya. Masya Allah. Kita ulang lagi insya Allah. Sudah lewat 6 menit. Nah ngomong tapi tahu-tahu tidak terdengar di audiensnya. Semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi insyaallah. Fa bi sanadil muttasil lil musannif rahimahullahu qala bil alif irfa'il musanna wa kila idza bi mutmarin mudhafan wusila. Ini bait yang ke-32 dalam kitab Alfiyah Ibn Malik. Bait ke-32 pembahasan tentang masalah huruf yang dijadikan sebagai suatu pengganti harokat dalam suatu i'rab. Kemarin sudah kita bahas adalah isim ataupun asma sittah. Ja'a akhuka. Di situ ada wawunya. Dengan lughatul itmam kemarin sudah kita bahas. Tandanya di situ adalah berupa huruf yaitu huruf waw. Di sini ada hal yang kedua yaitu tentang masalah isim musanna ataupun isim tasniyah yang mana tanda rafa'nya adalah juga menggunakan suatu huruf yaitu alif di saat rafa' menjadi ja'a zaidani, kemudian ya saat jar ataupun nasab menjadi ra'aitu az-zaidaini ataupun marartu biz-zaidaini. Itu isim musanna yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Musannif rahimahullah qala bil alifil fa'il musanna, bil alifir fa'il musanna. Dengan menggunakan tanda alif irfa'il musanna, rafa'kanlah isim tasniyah ataupun isim musanna. Sebelum kita bahas selanjutnya ya ikhwas sekalian tentang penggunaan istilah musanna, itu musanna adalah diambil dari kata sanna yusanni wa dzalika musanna, yaitu isim maf'ul, isim maf'ulnya. Ada sebagian ulama termasuk Al-Imam Ibnu Al-Jurrum rahimahullah, beliau banyak menggunakan istilah ismut tasniyah, isim tasniyah. Padahal asalnya kata tasniyah itu dia adalah masdar. Kalau masdar berarti dia ada suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan, ada unsur pekerjaan di sana. Maka saat kata istilah tasniyah di sini digunakan untuk istilah isim musanna, maka masdar di situ bimakna ismul maf'ul. Bimakna ismul maf'ul. Jadi masdarnya adalah dengan menggunakan makna isim maf'ul. Maka yang dimaksud dengan tasniyah di situ itu, maka yang dimaksudkan adalah isim musanna. Secara bahasa begini ya ikhwas sekalian. Saat kita itu mengatakan sannaitu asyai'a, ana menggandakan sesuatu ataupun ana membuat sesuatu menjadi dua. Saat istilah tasniyah, ini kita kupas terlebih dahulu penggunaan istilah tasniyah. Saat kita itu mengatakan isim tasniyah, artinya kita itu menjadikan lafaz yang mufrad, kita jadikan sebagai suatu lafaz yang memiliki dua arti, memiliki arti dua orang ataupun dua barang. Ditambah alif sama nun ataupun ya sama nun. Maka pekerjaan yang kita lakukan untuk menjadikan suatu lafaz menjadi makna dua ini, maka inilah yang disebut sebagai tasniyah. Artinya menjadikan suatu lafaz menjadi makna dua, menunjukkan arti dua di situ. Inilah yang disebut sebagai tasniyah. Kita kembali ke baitnya. Bil alifir fa'il musanna.
dengan menggunakan tanda alif, irfa'il musanna, rofakanlah isim tasniyah. Artinya isim tasniyah di situ itu ya ikhwas sekalian, saat rofa ditandai dengan alif. Kita perhatikan. Perhatikan di layar monitor. Perhatikan di layar monitor. Itu ada lafaz jaa az-zaidani. Jaa az-zaidani. Az-zaidani artinya adalah dua orang yang bernama Zaid. Dua orang yang bernama Zaid. Daripada nanti misalkan pemanjangan ataupun kata-katanya terlalu panjang, terlalu ribet, misalkan mau mengatakan jaa Zaidun wa Zaidun, maka cukup dikatakan jaa az-zaidani. Dua Zaid telah datang. Itu lebih ringkas daripada kita menyebutkan dua nama Zaid secara berulang-ulang. Jaa az-zaidani lebih ringkas daripada kita mengucapkan jaa Zaidun wa Zaidun. Si Zaid dan si Zaid telah datang. Jadi nanti di antara fungsi dari penggunaan isim dhamir ataupun menjadikan suatu lafaz menjadi tasniyah ataupun menjadikan suatu lafaz menjadi jamak muzakkar salim ataupun jamak muannats salim, maksudnya adalah untuk meringkas suatu perkataan biar tidak terlalu panjang. Misalkan begini, ada 10 orang yang bernama Zaid semuanya. Jaa Zaid wa Zaid wa Zaid wa Zaid sampai 10 kali. Terlalu panjang. Lebih ringkas kalau kita katakan jaa az-zaiduna. Zaid, para Zaid telah datang. Para Zaid telah datang. Wa hum ya'kuluna ta'ama misalkan. Mereka semua makan makanan. Dhamir wa hum ya'kuluna di situ itu pun lebih ringkas daripada kita mengatakan Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun ya'kuluna ta'am. Lebih ringkas daripada tadi itu. Ini diantara fungsi dari isim tasniyah ataupun jamak ataupun yang lain sebagainya. Fungsinya adalah ikhtisar, untuk meringkas suatu perkataan. Kita kembali ke contoh di sini ya ikhwas sekalian. Bil alif fa'il musanna. Dengan menggunakan tanda alif, rofakanlah isim tasniyah ataupun isim musanna. Kita perhatikan jaa az-zaidani dalam contoh di sini. Ini ada alif ya ikhwas sekalian. Ada alif. Alif di situ itu dia adalah sebagai tanda rofa. Alif yang ada pada lafaz az-zaidani dia adalah sebagai tanda rofa. Kok tahu rofa dari bagaimana di sini? Dia itu sebagai fa'il hukumnya adalah marfu az-zaidani, fa'il marfu' alamatur rafihi al-alif. Jadi kata zaidani dia itu adalah fa'il yang dibaca rofa dan tanda rofanya dia adalah alif. Alif itu maknanya dari perkataan musannaf bil alifir fa'il musanna. Dengan menggunakan tanda alif, rofakanlah isim tasniyah. Jadi jaa az-zaidani. Ya, kalau di luar masalah ini, saat antum menjadikan isim ma'rifah, misalkan kata Zaidun, mau antum tasniyahkan, maka wajib hukumnya menurut jumhur ulama nuhah untuk menjadikan lafaz Zaidun yang menjadi Zaidani tersebut diberikan al di sana, diberikan al. Enggak boleh kita ucapkan jaa Zaidani, tapi wajib hukumnya untuk kita ucapkan jaa az-zaidani. Kapan-kapan insyaallah kita bahas tentang masalah pembentukan isim tasniyah dalam bait syair syartul musanna ayyakuna mu'raba wa mufradan munakkaran ma rukiba muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu mumathilun lam yughni anhu ghairuh. Kapan-kapan insyaallah akan kita bahas masalah ini. Terus seandainya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari waktunya, insyaallah kita sampaikan nanti. Kita fokuskan terlebih dahulu di sini adalah masalah bait yang dibacakan ataupun disampaikan oleh musannaf bil arifil fa'il musanna wakila. Perhatikan di bawah sekalian. Di situ ada kata bil alifil fa'il musanna. Kita kembali ke baitnya. Bil alifil fa'il musanna, dengan menggunakan tanda alif, rofakanlah isim musanna. Isim musanna di sini ini maksudnya adalah musanna haqiqatan. Isim musanna yang hakiki. Karena ada isim musanna dia yang tidak hakiki.
tapi dari segi hukumnya saja ataupun yang disebut sebagai musannatani kabnaini wa ibnataini yajriyani. Tadi itu ada lafaz kazaka, ada lafaz kila. Begitupun untuk lafaz kilta, untuk lafaz isnani, untuk lafaz isnatani. Mereka semuanya ini disebut sebagai mulhaq bil musanna. Disebut mulhaq bil musanna ataupun musanna hukman ataupun musanna hukmi. Hukumnya dari isim tasnya ini bagaimana? Kabnaini wa ibnataini yajriyani. Afwan, masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ini afwan sebentar ana cek terlebih dahulu. Ini ana menggunakan satu akun untuk live di dua grup. Ana kelupaan. Biasa satunya menggunakan akun Mantabah, satunya menggunakan akun ana pribadi. Tapi qadarullah tahu-tahu dua-duanya adalah akun ana pribadi. Sebentar, yang dari bagian ikhwan, akhwat. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tadi ini sampai ke berapa? Allahu a'lam. La haula wala quwwata illa billah. Sebentar, kita terlebih dahulu ikhwan. Tunggu sebentar insyaallah. Bentar lagi selesai. Karena settingkan dulu yang untuk akhwatnya. Mohon akhtar muzib untuk disampaikan di bagian akhwat tentang kendala salah teknis salah menggunakan satu akun saja. Biasanya Anda menggunakan dua akun dengan dua browser. Satunya menggunakan Google Chrome, satunya menggunakan Mozilla Firefox. Tapi qadarullah kelupaan dua-duanya untuk satu akun Anda pakai dua grup. Sebentar lagi insyaallah. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Allah alam sampai mana tadi? Allah alam sampai mana yang pas terhentinya? La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah sudah online lagi yang di bagian akhwat. Mohon diinfokan Tanmudi Abu Fatih untuk diinfokan di bagian akhwatnya. Jazakumullahu khairan. Kita mulai lagi insyaallah. Tadi ini sampai Masya Allah. Sampai kilta kaza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani. Sampai pembahasan tersebut. Jadi termasuk yang mulhaq bil musanna itu adalah lafaz kila, kemudian kilta, kemudian lafaz isnani dan juga lafaz isnatani. Ditambahkan oleh sebagian ulama yang termasuk mulhaq bil musanna adalah al-musammabih. Ada satu orang nih, tapi namanya adalah menggunakan sighat ataupun bentuk dari isim tasniyah. Misalkan ada satu orang yang bernama Zaidan ataupun Zaidan. Zaidan artinya adalah dua Zaid secara artinya. Cuma nama tersebut itu adalah nama satu orang. Ini pun dia termasuk mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna walaupun di situ ada khilaf di antara para ulama.
Kita perhatikan yang bait 33, kabnaini wabnataini yajriyani. Jadi untuk mulhaq bil musanna itu hukumnya sebagaimana kata ibnaini dan juga lafaz ibnataini. Ibnaini sama ibnataini dia adalah musanna hakiki. Dia itu musanna hakiki. Benar-benar telah memenuhi syarat. Untuk yang mulhaq tadi itu hukumnya disamakan dengan lafaz ibnani ataupun ibnatani secara hukumnya. Nanti insyaallah satu persatu dibahas oleh syarihnya. Wa takhluful ya fi jami'ihal alif. Dan ya dalam semua keadaan di sini wa takhluful ya fi jami'ihal alif. Dia itu menggantikan huruf alif. Saat tadi dibahas bahwa huruf alif itu dia sebagai tanda i'rab rafa. Maka saat dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, posisi alif tersebut digantikan dengan huruf ya. Ini yang dimaksud wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Baik dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jarnya, tapi nanti biasanya ada dengan syarat bahwa sebelum huruf ya tersebut itu adalah didahului oleh fathah. Az-Zaidaini itu adalah isim musanna saat dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jar. Itu az-Zaidaini wa marartu biz-Zaidaini. Itu adalah isim musanna saat dalam keadaan jar, saat dalam keadaan nasab. Sekarang kita bacakan untuk syarahnya. Syarahnya. Dzakara al-musannif rahimahullah. Al-musannif rahimahullah beliau berkata, sampai di sini ya Pak sekalian. Dzakara al-musannif rahimahullahu taala anna mimma tanubu fihi al-huruf wal harakat al-asma'u sittah. Jadi di antara lafaz yang mana lafaz tersebut saat dari segi pengi'rabannya itu adalah ditandai dengan tanda huruf. Tentunya huruf di sini dia itu menggantikan suatu tanda harokat. Karena i'rab ataupun tanda i'rab yang dijadikan sebagai tanda inti itu adalah berupa suatu harokat. Kemudian ada sebagian huruf yang menjadi tanda dari suatu i'rab. Tentunya huruf ini dia menggantikan suatu harokat i'rabiyah. Kemarin kita bahas asma sittah. Hari ini kita bahas yang berupa isim musanna. Wa qad taqaddama al-kalamu 'alaiha thumma dzakara al-musanna. Jadi asma sittah sudah dibahas. Kemudian saat ini beliau membahas masalah isim musanna. Wa huwa mimma yu'rab bil huruf. Isim musanna di sini adalah di antara lafaz yang dari segi pengi'rabannya ditandai dengan suatu huruf. Jaa az-zaidani wa marartu biz-zaidaini wa ra'aitu az-zaidaini. Ada huruf ya, ada huruf alif. Itu dia sebagai tanda i'rab. Berarti isim musanna itu adalah al-mu'rabatu bil huruf, termasuk isim yang i'rabnya ditandai dengan suatu huruf. Wahaddu, sekarang perhatikan definisinya. Wahaddu lafzun dalun ala itsnain, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan arti dua. Ini adalah definisi, perhatikan ya ikhwah. Ini nanti masing-masing dari definisi ini ada satu definisi, kemudian ini pelengkapnya, kemudian pelengkapnya. Dan masing-masing nanti akan ada pengecualian yang disampaikan oleh beliau. Perhatikan, lafzun dallalun ala itsnain, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan arti dua. Kalau suatu lafaz menunjukkan arti satu, maka bukan termasuk isim tasniyah. Ataupun kalau menunjukkan arti tiga ataupun lebih, maka bukan termasuk isim tasniyah. Berarti lafzun dal ala ma'na ala itsnaini itu mengecualikan suatu lafaz yang menunjukkan arti satu, ataupun satu lafaz yang menunjukkan arti lebih dari tiga ataupun lebih. Biziyadatin fi akhirih. Perhatikan, suatu lafaz yang menunjukkan arti dua, biziyadatin fi akhirih. Arti dua tersebut muncul adalah disebabkan tentang penambahan
suatu huruf di akhirnya. Artinya arti dua itu muncul saat ditambahkan suatu huruf di akhirnya. Jadi kata Az-Zaidani mempunyai arti dua Zaid. Arti dua Zaidnya muncul dari mana? Adalah muncul sebab ada penambahan alif sama nunnya. Kalau seandainya alif ditiadakan, maka arti dua tidak ada. Arti dua tidak ada. Itu ya sekali. Biziyadatin fi akhirih. Itu maksudnya. Shalihun litajrid. Dan bisa tambahan tersebut itu bisa ditiadakan, memungkinkan untuk ditiadakan. Wa atfi mislihi alaih. Setelah dia ditiadakan dan dimungkinkan bagi dia untuk mengatofkan lafaz tersebut dengan semisalnya. Perhatikan di sini. Perhatikan di layar monitor. Ini lafaz ja'a Zaidani. Kita perhatikan, kita kupas definisinya ikhwas sekalian. Tadi ini disampaikan oleh beliau bahwa isim tasniyah adalah lafdzun dalun ala itsnain, suatu lafaz yang menunjukkan arti dua. Perhatikan, lafaz Zaidani, apakah dia telah memenuhi syarat ini? Naam, dia telah memenuhi definisinya. Lafaz Zaidani dia menunjukkan arti dua. Arti dua tersebut muncul dari mana? Muncul dari penambahan alif sama nunnya. Biziyadatin fi akhirih. Shalihun litajrid. Artinya penambahan huruf di sini ini, alif sama nunnya, dimungkinkan untuk dihilangkan, dimungkinkan untuk dipisah dari kata zaidnya. Misalnya kita buang. Setelah kita buang, setelah kita buang, dimungkinkan sebagai gantinya adalah mengatofkan lafaz zaid kepada lafaz zaid yang berikutnya. Sehingga saat kita mengatakan ja'a az-Zaidani, itu sama artinya kita mengatakan ja'a Zaidun wa Zaidun. Inilah yang dimaksud dengan wa atfi mislihi alaihi, mengatofkan lafaz zaitun kepada lafaz zaitun yang lainnya. Kalau misalnya kita katakan ja'a al-mudarrisani, dua mudarris telah datang, maka sama artinya kita mengatakan ja'a mudarrisun wa mudarrisun. Alifnya dibuang, kemudian kita gantikan posisinya dengan menggandakan suatu lafaz yang tadi itu dijadikan sebagai isim tasniyah, dan di antara dua lafaz tersebut diberikan wawu huruf ataf. Inilah yang dimaksud di sini oleh beliau. Kita lanjutkan sebentar lagi insyaallah. Tadi faidahulu fi qaulina lafdzun dalun ala itsnaini, jadi masuk dalam perkataan kami definisi yang disampaikan oleh musannif di sini, yaitu lafdzun dalun ala itsnaini, yaitu masuk dalamnya adalah isim tasniyah. Contohnya lafaz az-Zaidani, tadi sudah kita sebutkan masalah kupasannya. Wal alfadzul mawdu'atu litsnaini, dan juga masuk di dalamnya lafaz yang menunjukkan arti dua. Perhatikan, lafaz yang menunjukkan arti dua. Syaf'un artinya adalah genap. Kalau genap berarti dia adalah dua. Karena genap. Wa kharaja biqaulina bi ziyadatin. Perhatikan. Tadi di awal disampaikan ini adalah dikupas yang pertama. Kemudian definisi berikutnya ini dikupas yang berikutnya. Saat kita bahas masalah biziyadatin, tadi itu kan isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua dengan penambahan alif nun, penambahan suatu huruf. Artinya muncul arti tasniyah itu adalah sebab adanya penambahan suatu huruf. Saat ada suatu lafaz ya ikhwas sekalian, dia memang menunjukkan arti dua ataupun ganda, tetapi tidak dengan penambahan suatu huruf, maka bukanlah disebut sebagai isim tasniyah. Itulah masuk nanti dalam kategori isim ataupun mulhaq bitasniyah. Perhatikan lafaz syaf'un ataupun lafaz zaujun. Syaf'un ataupun zaujun. Syaf'un itu genap, zaujun artinya adalah berpasangan. Kalau berpasangan berarti dia adalah genap, termasuk dua. Di sini lafaz syaf'un ataupun lafaz zaujun yang walaupun memiliki makna dua,
Tetapi makna dua tersebut tidaklah timbul sebab adanya huruf alif ataupun nun ataupun ya dengan nunnya. Timbul makna dua, makna ganda ataupun genap tidak sebab penambahan suatu huruf, tapi sebab apa? Sebab memang lafaz tersebut peletakan bahasa Arabnya menunjukkan arti genap. Maka ini tidak disebut sebagai isim tasniyah. Karena munculnya makna dua ataupun ganda ataupun genap di situ tidaklah timbul sebab ziyadatu harfin. Sebab ziyadatu harfin. Itu yang dimaksud di situ. Kita selesaikan sampai, Masya Allah masih banyak nih ya, sampai di sini aja insya Allah, sampai lafaz sholihun litajrid. Pekan depan insya Allah kita bahas sampai perkataan dari asy-syarih sampai sholihun litajrid. Sampai di situ insyaallah. Mohon maaf tadi, semoga semua dimudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelupaan tadi sampai menggunakan satu akun ternyata dua browser Anda gunakan, buka dua-duanya satu akun. Semoga pekan depan tidak lupa lagi insyaallah, sehingga kajian bisa berjalan dengan lancar insyaallah tanpa ada halangan suatu apapun juga. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini membawa manfaat dan bisa diterima dengan mudah insyaallah. Sedang diulang-ulang nanti. Semoga segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Yang belum absen silahkan absen ya sekalian. Yang belum absen silahkan absen. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.